कर्नाटका गुलबर्गा शहर में कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के जानिब से मुनक्किद होने वाले KSET इम्तिहानी मराकिज़ गुलबर्गा और विजयपुरा को कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी की जानिब से रद्द करने पर हज़ारों उम्मीदवारों ने बड़े पैमाने पर रैली निकालते हुए रियासती हुकूमत और कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के ताल्लुक से गम और गुस्से का इजहार किया। इस एहतजाजी रैली को ABVP गुलबर्गा शाख ने मुनक्किद किया था। हज़ारों डिग्री होल्डर्स और असिस्टेंट टीचर्स ने अहलियाती इम्तिहान KSET के लिए 3 साल तक इंतज़ार किया था। कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी ने जब नोटिफिकेशन जारी किया था तो सब लोग बहुत खुश हुए थे। इससे पहले अहलियाती इम्तिहान को हर ज़िले में मुनक्किद किया जाता रहा है। उम्मीदवारों को अपने अपने ज़िले में इम्तिहान देने के लिए आसानी होती थी। इस बार इम्तिहान नोटिफिकेशन जारी करने के साथ 18 इम्तिहानी पर्चों के लिए रियासत में सिर्फ 8 मराकिज़ और बचे हुए 20 पर्चों के सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक बेंगलुरु इम्तिहानी मरकज़ का ऐलान किया था। ये गैर कानूनी फैसला कल्याण कर्नाटका के उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। 4 दिन पहले कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने इम्तिहान के तारीख मुकर्रर किए थे। 18 सब्जेक्ट्स के लिए पहले मुकर्रर किए गए इम्तिहानी मराकिज़ में गुलबर्गा और विजयपुरा का नाम मौजूद था। अब इन मराकिज़ को बदलते हुए कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने गुलबर्गा के उम्मीदवारों के लिए बेंगलुरु और विजयपुरा के उम्मीदवारों के लिए तुमकुर शहरों में तब्दीली किया है। इस तब्दीली से हज़ारों उम्मीदवारों को तकरीबन 500 किलोमीटर का सफ़र करना होगा और हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के फैसले ने गुलबर्गा और विजयपुरा के उम्मीदवारों के लिए बड़ा चैलेंज होगा। पिछले मुनक्किदा कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के इम्तिहान में गुलबर्गा और यादगीर ज़िले में कुछ बेज़ाब्तिगियाँ हुई थी, जिसकी वजह से कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी डरते हुए इस मर्तबा इन ज़िलों को अपनी लिस्ट से ही बाहर कर दिया। इस बात से रियासती हुकूमत की नाकामी जाहिर होती है। रियासती हुकूमत और कर्नाटका एजुकेशनल अथॉरिटी को चाहिए कि गुलबर्गा और विजयपुरा के उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी ना करते हुए पहले की तरह गुलबर्गा और विजयपुरा में इम्तिहान देने के लिए सहूलत मुहैया करवानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी, उर्दू न्यूज़। ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ KSET ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು KEA ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ। ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಗರದ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಏನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಪಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಡಬೇಕು। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನ ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, KEA ತನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು। ಆದರೆ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು KEA ಮಾಡಿದೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು KEAಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಡೆಸ್ತೀರಿ? ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ PUC SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ರಮಗಳಾದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಾ? ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು KEAಕ್ಕೆ ಕೇಳಲು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನ ಆಗ್ರಹ ಇಷ್ಟೇ, KEA ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು। ಈ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮಗಳಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಸಚಿನ್ ಕುಳಗೇರಿ, ABVP ರಾಜ್ಯ। ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ರು ಸರ್? ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಎತ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಎಮ್ಮಿಗೆ ಬರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ। ಯಾರೋ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಗುರುಪಡಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸಚಿನ್ ಕುಳಗೇರಿ, ABVP ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಬುಕ್, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತು ಇಡೀ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಿಂದ 4 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹನುಮಂತ ಬಗ್ಲಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ।
इंसाफ टीवी, हर बात सच के साथ।